चला बघा. In last lecture we have seen about how to create J separator and where it is applicable. So your J separator, it is applicable for your dividing your components into particular group. तुमचे component particular group मध्ये divide करण्यासाठी ते तुमचे J separator use केला जातो. ठीक आहे. And this J separator, it is used either horizontally or either vertically. तुम्ही दोन प्रकारे तो वापरू शकता. Means you can divide your components either vertically or horizontally. And one of the most important example of your J separator is that your J separator is used in your menu items, or whenever you are going to divide the menu items, at that time your J separator is mostly used. Okay. And also we have seen in last lecture how your menu items, or how to create a menu for your frame, swing frame, by using J menu bar, then J menu, and how to create the J menu items. Okay. Now today we are going to see the advanced Java swing components. Advanced Java swing components. Now, what is meant by advanced Java swing components? So, these are the components that are not included in your AWT, or you cannot create such a components in your AWT. Okay, see, in AWT we have created only 7 components. Okay, but in swing we have created all that 7 components by using the swing components. For example, AWT label is created as a J label, button is created as a J button, choice is created as a J choice, list as a created as a J list. Okay, means same components we have created in your swing also, but now in addition to these components, your swing are having more components, more advanced component, and these components that are created with, or these are the components that are not included in your AWT. In that, the first component we are going to see, that is a J scroll pane. Second component we are going to see J table. Third component we are going to see J tree. Fourth component we are going to see J tabbed pane. Okay. Fifth component we are going to see J toggle button. And sixth component we are going to see tooltip. How to create the tooltip. Okay. There are more number of components available in your swing. Swing मध्ये तुम्हाला भरपूर प्रकारचे components available आहेत. ठीक आहे. But these are included in your syllabus. हे तुमच्या syllabus मध्ये include केलेले आहेत. ठीक आहे. त्यातला पहिला जो component आहे तुमचा, that is a J scroll pane. बघा. First component is J scroll pane. See. Now, what is mean by the J scroll pane? Okay. Now here we have a word that is a scroll. कुठला word बघतो आपण या ठिकाणी scroll. And what is mean by the scroll here? Whenever you are having a large number of data that can be viewed, or if you want to view it, that are not fit into one frame. Not fit in one frame. ठीक आहे. म्हणजे तुमच्याकडे असा डेटा आहे जो तुमच्या फ्रेम मध्ये फिट होत नाही. ठीक आहे. Such a data that are added to your frame by using the scroll pane, so that you can view all the components that are added to your frame by scrolling down or scrolling horizontally. ठीक आहे. एक तर तुम्ही स्ट्रॅट स्क्रोल करू शकता किंवा हॉरिझॉन्टली स्क्रोल करू शकता.
लक्षात राहील. नाव स्क्रोल मीन्स व्हॉट? Here, whenever you are having the more number of components and some of the components are hidden into the frame, that components are visibly or make visible by using the scroll pen. त्या ठिकाणी तुम्ही काय वापरू शकता? स्क्रोल पेन वापरू शकता. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज युअर फ्रेम साइज इज 400 by 400. ठीक आहे. Your frame size is 400 by 400. Okay, and your one of the component, for example, suppose your J text area is having a size as a 500 by 500. बघा, आता तुमच्या फ्रेमची साइज किती आहे? 400 by 400 आणि तुमच्या टेक्स्ट एरियाची साइज किती आहे? 500 by 500. ठीक आहे. आपण सेट बाउंड्स केले, त्या ठिकाणी विड्थ 500 दिली आणि तुमची हाईट 500 दिलेली आहे. बरोबर, राइट? नाउ in such a situation your component is not fit into the frame. तुमचा component तुमच्या फ्रेम मध्ये फिट होत नाही. ठीक आहे. In such a way or in such a condition you can use scroll pen so that your component is added to your frame and you can view your component by either scrolling down or scrolling the horizontally. Okay, लक्षात राहील. And one of the most popular example by using a scroll pen, that is nothing but while creating the table. Now see, your table contains more number of records. Tables मध्ये काय राहतात? तुमचे number of records राहतात and sometimes your records may not fit into the frame. आता फ्रेम ची साइज तुमची 400 by 400 आहे आणि तुमच्याकडे 1000 रेकॉर्ड असतील. 1000 रेकॉर्ड्स आहेत. ठीक आहे. At this time, whenever table is added to your frame, your table must be added with the help of your scroll pen. ठीक आहे. ते कशाचा उपयोग करून ऍड केला जातो? तुमच्या स्क्रोल पेनचा उपयोग करून ऍड केला जातो. Why? Because sometimes your table may exceeds the frame size. तुमचा टेबल हा फ्रेम साइजच्या बाहेर जाऊ शकतो. So while adding the table to your frame, while adding a table to your frame, we are using or we are adding it to your frame by with the help of your scroll pen. त्या ठिकाणी स्क्रोल पेनच्या मदतीने आपण ऍड करू शकतो. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो whenever this scroll pen is added to your frame, बघा, स्क्रोल पेन हा तुमच्या फ्रेमला ऍड होणार आहे and your components are added to frame. तुमचे components कुठे ऍड होतील? या ठिकाणी फ्रेमला ऍड केले जातील. ठीक आहे. So this scroll pen actually includes the component. बघा, आपण फ्रेमला डायरेक्ट component ऍड करत होतो. Now instead of adding components directly to the frame, first we are going to add the component to your scroll pen and then we are adding scroll pen to your frame. ठीक आहे. लक्षात राहील. म्हणजे पहिल्यांदा component हा स्क्रोल पेनला ऍड करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर तो तुमचा कंपोनेंट हा कशाला ऍड केला जाईल? तुमच्या फ्रेम. स्क्रोल पेन हा तुमचा कशाला ऍड केला जाईल? फ्रेमला ऍड केला जाईल. ठीक आहे. सो दिस स्क्रोल पेन इज क्रिएटेड बाय युजिंग द कंस्ट्रक्टर्स इन दैट. हाउ टू क्रिएट अ स्क्रोल पेन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनेंट. व्हाई? If you are having large number of components or size of component is exceeds the frame पेक्षा जास्त होत असेल तर तो component तुमच्या फ्रेम स्क्रोल पेनला ऍड करायचा. लक्षात राहील. ठीक आहे. Now J scroll pen is created by using the constructor. First one is the default constructor. ठीक आहे. Second, your J scroll pen is created with
having the component means you can add component to your scroll pen. तुम्ही तुमच्या स्क्रोल पेन ला component add करू शकता. ठीक आहे, लक्षात राहील. थर्ड, your scroll pen is created with horizontal and vertical policies. Now horizontal and vertical policies means what? If one of the component is added to your scroll pen, at that time you can decide the policies for your component, whether you want to add horizontal scroll pen or whether you want to add the vertical scroll pen. Okay, and at last your J scroll pen is created with component with horizontal and vertical policies. Horizontal and vertical policies. Okay, so in this way your scroll pen is created in Java Swing Frame, which is not included in your AWT. हे तुमच्या AWT मध्ये नाहीये. This is only included in your Swing, which is the advanced component that are included in your Swing Frame. Okay, that's right. Now first one is a default, means a scroll pen is created without any component. तुम्ही default scroll pen किंवा blank scroll pen तयार करू शकता. Second, your scroll pen is created with the component. So while creating a scroll pen, you have to provide which component you want to add to your scroll pen. तुम्हाला तुमचा कोणता component scroll pen ला add करायचा आहे. ठीक आहे, लक्षात राहील. Third, your scroll pen is created by deciding the policies, horizontal scroll pen or vertical scroll pen. Now horizontal policy means horizontally you can scroll your scroll pen. Vertical policy decides vertical scanning of your scroll pen. Okay, and by default, if your size of component exceeds the your scroll pen, it automatically add your vertical and horizontal policies. ते automatically तुमच्या त्या ठिकाणी add करेल. लक्षात राहील. ठीक आहे, and at last you can create your scroll pen with component having the horizontal and vertical orientation म्हणा किंवा policies म्हणा. लक्षात राहील. ठीक आहे, so this scroll pen it is generally used for adding component to your frame which exceeds the frame size. जे फ्रेम साइजच्या बाहेर जाऊ शकतात असे कंपोनेंट जर तुम्हाला फ्रेमला ऍड करायचे असतील, in that you can use your J scroll pen, and one of the component that may exceeds your frame size, we are going to see that next component, that is nothing but the J table. ते कुठला कंपोनेंट असेल तुमचा तो J table. बघा, J table मध्ये तुमच्या 1000 व्हॅल्यू असतील तर ते तुमच्या फ्रेमच्या साइजच्या बाहेर जाऊ शकतात. त्यामुळे असे कंपोनेंट काय करायचे, तुमच्या फ्रेमला ऍड करायचे. आणि ऍड करताना ते तुम्हाला स्क्रोल पेन थ्रू ऍड करावे लागतात. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू क्रिएट युअर स्क्रोल पेन. आता स्क्रोल पेन कसा तयार केला जातं बघा. दिसते का सगळ्यांना रे? दिसते का सगळ्यांना? येस सर. बघा हाऊ टू क्रिएट दिस स्क्रोल पेन. इम्पोर्ट javax डॉट swing डॉट start. ठीक आहे, क्लास j scroll pen demo extends frame. ठीक है, now create a constructor first. हेलो सर, स्विंग मतलब जे लाइनर.
काय काय स्विंगचं स्पेलिंग चुकलं, सब्जी राहिलं होतं. First, set title for your frame. Okay. Second, set size for your frame. Third, set visibility for your frame. ठीक है. Now see how your scroll pane is created. J scroll pane JS is equal to new J scroll pane. Okay. Now here default scroll pane is created. First we will create the default scroll pane. Set bounds for your scroll pane. JS dot set bounds. Okay. And add that scroll pane to your frame. बघा या ठिकाणी स्क्रोल पेन तयार केला, स्क्रोल पेनच्या बाउंड्री सेट केल्या आणि तुमचा स्क्रोल पेन हा फ्रेमला ऍड केलेला आहे. ठीक आहे. चेक इट. जावा सी जे स्क्रोल पेन डेमो डॉट जावा. एक्सटेंड्स जे फ्रेम. Okay, right? बघा एक स्क्रोल पेन म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी एक एरिया ऍड करून दिलेला आहे. सो इन दिस वे यू कॅन ऍड. नाउ दिस स्क्रोल पेन इज ऍडेड टू युअर फ्रेम. नाउ इफ यू वांट टू ऍड वन ऑफ द कंपोनेंट टू युअर स्क्रोल पेन, you can create a component. Suppose I am going to create J button B1 is equal to new J button. ठीक है. Right now submit. This button I have created as a B1 button, and if I want to add this button to your scroll pane, so this may be provided as a constructor argument. हे तुम्हाला कसं प्रोव्हाइड करावं लागतं या ठिकाणी constructor argument म्हणून प्रोव्हाइड करावं लागतं. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्ही js डॉट add बटन लिहू शकत नाही. This button is passed as an argument for your constructor. ठीक आहे. त्यामुळे लिहिताना कसं लिहिलं जातं बघा, j scroll pane js is equal to new j scroll pane and in bracket which component you want to add to your scroll pane. तुम्हाला scroll pane ला कुठला component ऍड करायचा आहे. ठीक आहे. बघा आता सध्या तुमचा scroll pane blank आहे इथं. ठीक आहे. Now I have added the button to your scroll pane. So you can view your button that is added to your scroll pane. ठीक आहे. आता ह्या ठिकाणी एकच बटन आहे किंवा एकच कंपोनेंट आहे, त्यामुळे तुम्हाला ते स्क्रोल पेन वर ह्या ठिकाणी स्क्रोल होताना दिसणार नाही. बट इफ यू आर हॅव्हिंग द component which is having or which will not fit into your frame size, then such a components are added to your frame by using this scroll pen. या ठिकाणी तुम्ही ते स्क्रोल पेन ला ऍड करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. So in this way your scroll pen is created. In this way your scroll pen is created and that can be added to your frame, and this is one of the advanced component in your swing. हे तुमच्या swing मधले advanced component आहे. ठीक आहे. तुम्हाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये?
Reply fast. No, sir. ठीक है. So this is our first component that is added to your swing frame. That is an advanced component. Now another component that is added to your swing frame, that is nothing but J table. ठीक है. बघा, next component that is added to your frame, that is nothing but your J table. Now this J table means we are going to add table to your swing frame. आपण टेबलला काय ऍड करतो या ठिकाणी? स्विंग फ्रेम हा टेबलला ऍड करतोय. Now there may be possibility that your table may exceeds your frame size. So whenever J table it is created, it is added to frame by using J scroll pen. ठीक आहे. बघा, जे स्क्रोल पेन वापरल्यानंतरच तुम्ही तो फ्रेमला ऍड करू शकता. ठीक आहे. विदाउट स्क्रोल पेन सुद्धा तुम्ही तो ऍड करू शकता, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ व्ह्यूइंग दी रेकॉर्ड्स फ्रॉम युअर टेबल. तुमच्या टेबल मध्ये पूर्ण रेकॉर्ड्स तुम्हाला बघायला मिळणार नाहीत. तो ऍड होईल, तुमच्या फ्रेमला ऍड केला जाईल. विदाउट जे स्क्रोल पेन सुद्धा तुम्ही ऍड करू शकता, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ युअर रेकॉर्ड, व्ह्यूइंग ऑफ रेकॉर्ड. तुम्हाला नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स व्ह्यू करताना कमी दिसतील. जेवढे तुमच्या फ्रेमची साईज आहे तेवढे तुम्हाला दिसतील. ठीक आहे, लक्षात राहील. सो व्हेनेवर जे टेबल इज क्रिएटेड, व्हेनेवर जे टेबल इज क्रिएटेड, you and that you want to add to your frame, first your J table it is added to your scroll pen. तो कशाला ऍड केला जाईल? तुमच्या स्क्रोल पेन ला ऍड केला जाईल. and finally your scroll pen is added to your frame. लक्षात राहील. so you cannot directly add your J table to your frame. लक्षात राहील. add करू शकता, but you cannot view all the component, all the records from your table. Right? Now what is meant by table? So table which having the number of records, which are having the number of records. म्हणजे तुमच्या टेबल मध्ये काय राहतील? तुमचे नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स इन्क्लूड केलेले आहेत. नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स इन्क्लूड केलेले आहेत. and these records, बघा, these records are added to your table in the form of rows and columns. Means your table is made up of number of rows and number of columns. म्हणजे तुमच्या टेबल मध्ये काय काय राहणार आहे? तुमच्याकडे एक तर नंबर ऑफ रोज राहतील and नंबर ऑफ कॉलम्स राहतील. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दिस इज द टेबल. हा काय तुमच्या या ठिकाणी टेबल आहे. Right? This is called as a, suppose, roll number, name and marks, and there are number of records are available. 1, 2, 3, A, B, C, marks like this. ठीक आहे. So this is your record. हे काय असेल तुमच्या या ठिकाणी? रेकॉर्ड्स. राईट. नाउ इन दिस, हे जे सगळे तुमचे रेकॉर्ड्स आहेत, हे सगळे रेकॉर्ड्स आहेत, दिस इज कॉल्ड ॲज अ डेटा. त्याला काय म्हटलं जातं? या ठिकाणी डेटा म्हटलं जातं. ठीक आहे. मीन्स द रेकॉर्ड्स दॅट आर इन्क्लुडेड इन युअर टेबल, इट इज कॉल्ड ॲज अ रेकॉर्ड्स. ठीक आहे. इट इज कॉल्ड ॲज अ डेटा रेकॉर्ड्स. and the name given to your column, it is called as a label. त्याला काय म्हटलं जातं? लेबल. फॉर एक्झाम्पल, रोल इट इज अ लेबल, नेम इट इज अ लेबल, देन मार्क्स इट इज अ लेबल. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो व्हेनेवर टेबल इज क्रिएटेड, युअर टेबल इज हॅव्हिंग टू थिंग्स. फर्स्ट, data records, those are in the form of rows. म्हणजे रोज मध्ये काय राहणार आहे? तुमचा सगळा डेटा. and the labels that are included in your columns. ठीक है. So in this way you can add
records, number of records to your column table by using your rows. ठीक आहे, एखादा नवीन तुम्हाला ऍड करायचा आहे, खाली तो ऍड केला जाईल डी 75. ठीक आहे, means whenever you want to add data to your table, it is added in the form of rows. तो कुठल्या स्वरूपात ऍड केलं जाईल, रोजच्या स्वरूपात ऍड केलं जाईल. ठीक आहे, युअर लेबल्स आर फायनल, तुमचे लेबल काय राहतील, फायनल राहतील. ठीक आहे, अँड युअर नंबर ऑफ रोज मे बी इनक्रीज्ड अँड डिक्रीज्ड. ठीक आहे, finally if you want to add label to your table, then your record must be or your rows must be modified. तुमचे रोज काय झाले पाहिजे, त्या ठिकाणी मॉडिफाईड झाले पाहिजे. लक्षात राहील. समजा या ठिकाणी मी ऍड्रेस ऍड केला. ठीक आहे, सपोज आय हॅव ऍडेड वन लेबल ऍज अ ऍड्रेस, देन each record must be modified. तुमचं प्रत्येक रेकॉर्ड काय झालं पाहिजे, त्या ठिकाणी मॉडिफाय झालं पाहिजे. लक्षात राहील. ठीक आहे, सो दिस टेबल that are not included in your AWT frame but in swing, such a component you can add to your swing frame. त्या प्रकारचे component तुम्ही swing frame ला ऍड करू शकता. लक्षात राहील. and this component that is a J table in swing, it is created with two constructors. दोन constructor यूज केले जातात. दोन constructor यूज केले जातात. First one is a default constructor J table, and second your table is created with first data records, म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला डेटा प्रोव्हाइड करायचा आहे, and second you can provide the labels. सेकंड काय प्रोव्हाइड करू शकता तुम्ही, लेबल. So in this way you can create your J table and that is added to your frame by using, कशा थ्रू ऍड करणार आहे, फक्त तुम्ही स्क्रोल पेन थ्रू ऍड करणार आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे, सो when a table is created, first you have to create the labels for your table. Second thing, you have to create the data for your table. Third thing, create table with the given data and label. And finally, add your table to your scroll pane. And when your scroll pane table is added to your scroll pane, finally you can add your scroll pane to your frame. So this table, while adding table to your frame, you have to follow the some steps. बघा, तुम्हाला स्टेप्स काय फॉलो करायचे. ठीक आहे, फर्स्ट क्रिएट अ लेबल. ठीक आहे, सेकंड क्रिएट डेटा. This is in the form of columns, data in the form of records. Okay, third thing, now after creating your label and data, third, create a table. Create the table with कुठला तुमचा सेकंड कन्स्ट्रक्टर वापरायचा, where you can provide the label and data as a constructor value or constructor argument for your table. तुम्ही टेबलला ऍड करताय. ठीक आहे, then next, add table to J scroll pane, and finally you can add J scroll pane to frame. तुम्ही ते कशाला ऍड करू शकता, फ्रेमला ऍड करू शकता. सो हियर यू हॅव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स. तुम्हाला ह्या स्टेप्स काय करायचे, फॉलो करायचे. पहिल्यांदा लेबल तयार करा, डेटा तयार करा, त्यानंतर टेबल तयार करायचा, वेअर टेबल इज क्रिएटेड विथ सेकंड कन्स्ट्रक्टर विच आर हॅव्हिंग आर्ग्युमेंट्स ॲज अ डेटा अँड लेबल. त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे डेटा आणि लेबल राहतील.
then your table is added to scroll pane, and finally your scroll pane is added to your frame. लक्षात राहील. ठीक आहे. Now see how it is created, how to create a table in your frame. बघा, ठीक आहे. आता या ठिकाणी स्क्रोल पेन तयार केले आपण. नाउ वी विल क्रिएट द टेबल. इम्पोर्ट javax डॉट स्ट्रिंग डॉट स्टार. ठीक है. क्लास j टेबल डेमो एक्सटेंड्स j फ्रेम. बघा, कंस्ट्रक्टर title for your frame, size for your frame. ठीक है. And then visibility. Main method. ठीक है. Now see, first create the label. पहिल्यांदा लेबल तयार करूया. string लेबल. ठीक आहे. आता नंबर ऑफ लेबल्स आहेत, नंबर ऑफ लेबल्स आहेत, त्यामुळे आपण स्ट्रिंगचा ॲरे घेतला. ठीक आहे. मग लेबल जे आहे इथं ठीक आहे. राइट. Now first is a roll number, second is a name, and third is the marks. हे काय झाले तुमचे कॉलम नेम्स. हे तुमचे काय झाले या ठिकाणी कॉलम नेम्स. म्हणजे तुमच्याकडे 3 नावाचे कॉलम्स आहेत. पहिला आहे तुमचा रोल नंबर, दूसरा नेम, and third one is your marks. Right. Now create records. बघा, आता रेकॉर्ड्स तयार करा. काय स्ट्रिंग डेटा. आता डेटा तयार करताना दिस डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेन्शनल ॲरे किंवा 2 डायमेन्शनल ॲरे म्हणा. म्हणजे नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स आर देयर. एकच रेकॉर्ड तुमच्या ह्याच्यामध्ये राहत नाही, नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज आवर first record, roll number 1, name, and then marks. Okay, this is our first record. Similarly, add second record, then add third record, then add fourth record, fifth record. Suppose I am going to add 5 records. Roll number 3, name, ठीक है. रोल नंबर 4, name, marks. रोल नंबर 5, name and marks. Okay, so here first I have created the label, secondly I have created the data. Right, these are the first 2 steps: create a label and create the data. Now add this label and data to your table. बघा, j table jt is equal to new j table. Okay, and in bracket first you have to provide the data
and second you have to provide the label. बघा इथं उलट सुलट करायचं नाही. Whenever you are going to create a table, first your data records are added and then your labels are added. ठीक है? And suppose I am directly adding it to your frame. बघा मी डायरेक्टली फ्रेमला ऍड केलं. चेक करा काय प्रॉब्लेम येते तो. जावा सी जे टेबल डेमो. ठीक है. बघा तुम्हाला टेबल दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 1 2 3 4 5 5 रेकॉर्ड झाले दिसते. पण तिथं तुम्हाला वरती बघा वरती तुम्हाला लेबल दिसत नाहीये. वर तुम्हाला लेबल दिसते का इथं? नाही. सो फर्स्ट व्हॉट वी हॅव टू डू, क्रिएट अ स्क्रोल पेन. J scroll pane, JS is equal to new J scroll pane, and here you can add your table. बघा टेबल हा तुमचा स्क्रोल पेन ला ऍड करा and finally add your scroll pen to your frame. आता फरक बघा. काय फरक पडला रे? काय फरक पडला? You have seen your table with the help with column name also. बघा इथे तुम्हाला आता column name बघायला मिळते. Name, marks वगैरे सगळ्या गोष्टी. Finally, if you want to set boundaries for your scroll pen, you can set. ठीक है. JS dot set bounds. बघा हा तुमचा ह्या पद्धतीने टेबल त्या ठिकाणी ऍड झालेला दिसेल. ठीक आहे. दिसते का सगळ्यांना टेबल? टेबल दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. Now suppose our scroll pen, or if it is having a small size. बघा आता स्क्रोल पेन ची साइज समजा मी 200 च्या ऐवजी 50 केली. हाईट 50 केली. बघा काय फरक पडतोय. ठीक आहे. तर हे साइडला जे तुमचं ऍड झालेलं आहे, these are the स्क्रोल पॉलिसीज. हे काय असतं तुमच्या स्क्रोल पॉलिसीज. व्हर्टिकली तुमचा स्क्रोल बार त्या ठिकाणी ऍड झालेला आहे, जेणेकरून तुम्ही तुमचे सगळे रेकॉर्ड्स त्या ठिकाणी बघू शकता. राईट. इट वर्क्स लाईक अ स्क्रोल बार. ते तुमच्या स्क्रोल बार सारखं वर्क होते थोडक्यात. पण स्क्रोल बारला आपण एक कंपोनेंट म्हणून कन्सिडर करतोय. जे स्क्रोल पेन इट इन्क्लूड्स अनदर कंपोनेंट. जे स्क्रोल पेन मध्ये आपण दुसरे कंपोनेंट ऍड करू शकतो. लक्षात राहील. ठीक आहे. कोणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? कोणाला काय डाऊट असतील तर विचारा. Okay, so in this way your table is created and that is added to your frame with the help of your scroll pen. Okay, that is nothing but your J scroll pen. लक्षात राहील. ठीक है. Now this is the another advanced component that is added to your swing frame. That is added to your swing frame. Okay. Now another advanced component that is added to your frame is nothing but tree. ठीक
ठीक आहे. बघा आता नेक्स्ट component that is added to your frame is nothing but J3. J3. Now tell me what is meant by the tree. What is meant by tree? गवळी. हा सर. What is meant by tree? शिकला का डेटा स्ट्रक्चर मध्ये नाही? हा सर शिकलो. काय असते ट्री म्हणजे काय असते ट्री मध्ये? बोला. Tree is not linear data structure. बरं ठीक, बघा लक्ष द्या. Here tree it is nothing but collection of nodes. ट्री मध्ये काय राहतं तुमचं? कलेक्शन ऑफ नोड. आणि जिथून ट्री चालू होते that is called as a root node. त्याला काय म्हणलं जातं? रूट नोड. नाव इन युअर ऑपरेटिंग सिस्टीम, बघा तुम्ही कुठलीही ऑपरेटिंग सिस्टीम काढा, इन एव्हरी ऑपरेटिंग सिस्टीम यू विल सी द ट्री. प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये तुम्हाला ट्री बघायला मिळेल. ठीक आहे. वेअर युअर एलिमेंट्स आर ऍडेड टू दिस ट्री. एलिमेंट्स आर ऍडेड टू दिस ट्री व्हाईल क्रिएटिंग इट. बघा आता तुम्ही म्हणताल प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये ट्री कुठे असते? तुम्ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरता, बरोबर? त्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये काय राहतं? सपोज ही तुमची फ्रेम असेल, ठीक आहे, ही तुमची फ्रेम असेल, लक्षात राहील. आता फ्रेम ही तुमची दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झालेली असते. या साइडला तुम्हाला क्विक ऍक्सेस दिलेला असतो आणि इथं तुम्ही जस्ट त्याला क्लिक करताय ते तुम्हाला इथं विजिबल दिसतं. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं तुमचं माय कम्प्युटर आहे, माय कम्प्युटर. ठीक आहे. माय कम्प्युटरच्या अंडर तुम्हाला काय काय दिसतं? सी ड्राइव्ह, डी ड्राइव्ह, ई ड्राइव्ह असतं. ठीक आहे. परत सी ला क्लिक केल्यानंतर सी च्या आतमध्ये तुम्हाला प्रोग्राम फाइल्स, युजर्स, विंडोज, त्यानंतर डी ड्राइव्हच्या अंडर तुम्हाला काहीतरी दिसतील गोष्टी. ठीक आहे. हे जे स्ट्रक्चर असतं, दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज अ ट्री स्ट्रक्चर. त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? ट्री स्ट्रक्चर. सो इन ऑपरेटिंग सिस्टीम दिस डिफरंट ड्राइव्स, फोल्डर्स, फाइल्स आर मॅनेज्ड इन द फॉर्म ऑफ युअर ट्री स्ट्रक्चर. ते कुठल्या स्वरूपात ऍड केले असतात? तुमच्या ट्री स्ट्रक्चर स्वरूपात ऍड केलेले असतात. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो यू कॅन क्रिएट सच अ टाइप ऑफ ट्री इन युअर स्विंग विथ द हेल्प ऑफ युअर J3 component. त्या ठिकाणी काय वापरू शकता? J3 component. ठीक आहे. ह्यातलं प्रत्येक कॉम्पोनंट आहे, फॉर एक्झाम्पल समजा माय कम्प्युटर इट इज कॉल्ड एज अ नोड. त्याला काय म्हणलं जातं? नोड. हियर C, D, E these are also called as a node. त्या प्रत्येकाला काय नाव दिलं जातं? या ठिकाणी नोड म्हटलं जातं. लक्षात राहील. आणि जिथून ट्री चालू होते मीन्स माय कम्प्युटर इट इज कॉल्ड एज अ रूट नोड. त्याला काय नाव दिलं जातं? रूट नोड. इट इज अ नोड बट इट इज अ रूट नोड. तुमचं काय राहतं या ठिकाणी? रूट नोड राहतो. लक्षात राहील. बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवतो मी, ट्री स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये कसं असतं ते. ठीक आहे. बघा आता इथं मी दिस पीसी ला क्लिक करतोय. ठीक आहे. आता तुम्हाला इथं सी आणि ई ड्राइव्ह दिसतंय का सगळ्यांना रे? दिसतंय का सगळ्यांना? Yes, sir. आता इथं मी दिस पीसी ला इथे क्लिक केलं, बघा दिस पीसी हा तुमचा नोड झाला, रूट नोड.
ज्यावेळेस त्याला क्लिक करतोय 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्युमेंट हे सगळं तुम्हाला दिसतं. त्यात परत मी दुसऱ्याला क्लिक करतोय, समजा सी ला क्लिक केलं, सी चार्ट मध्ये पेपर लॉग, प्रोग्राम फाइल्स, टर्बोसी, युजर, तसंच ई मध्ये पण तुम्हाला बघायला मिळते एजीपी, डीएस. परत समजा मी एजीपी ला क्लिक केलं, एजीपी च्या आतमध्ये त्याचे नोट्स आहेत. ठीक आहे, म्हणजे दिस पीसी हा तुमचा रूट नोड झाला, त्याच्या अंडर तुमचा हे सी ई हे तुमचे त्याचे चाइल्ड नोड झाले. तिथे काय झाले, चाइल्ड नोड. तसेच सी चे चाइल्ड नोड कुठले झाले, प्रोग्राम फाइल्स, टर्बो सी, युजर्स, विंडोज, हे तुमचे त्या सी चे चाइल्ड नोड झाले. लक्षात राहील. हे जे स्ट्रक्चर आहे डाव्या साईडचं स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्री स्ट्रक्चर. त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी, ट्री स्ट्रक्चर म्हणलं जातं. अँड दिस कॅन बी क्रिएटेड इन युअर स्विंग विथ द हेल्प ऑफ जे ट्री. ते कशाने तयार केले जातात, तुमच्या जे ट्री मधून तयार केले जातात. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाउ देन हाऊ टू क्रिएट दिस नोड्स. बघा मग आता हे तुमचे नोड तयार कशी केले जातात. सो इन स्विंग your nodes are created with the help of a class. बघा एक क्लास यूज केला जातो. ठीक आहे. सो while creating a tree, जेव्हा तुम्हाला ट्री तयार करायचा आहे, you have to create first node. तुम्हाला पहिल्यांदा काय तयार करावं लागतं, या ठिकाणी नोड तयार करावा लागतो. जर तुम्हाला ट्री तयार करायचे आहे तर तुम्हाला नोड तयार करावा लागतो. ठीक आहे. and this node is created in swing with the help of a class that is default mutable tree node. Default mutable tree node. This class is used for creating a node. ठीक आहे. This class is used for creating the nodes. म्हणजे जावा मध्ये जर तुम्हाला ट्री तयार करायचे असेल तर पहिल्यांदा नोड तयार करायचं, आणि नोड तयार करताना तुम्हाला क्लास कुठला वापरायचा आहे, डिफॉल्ट म्युटेबल ट्री नोड, which is given into the package swing.tree. swing.tree. This package you have to must include. तुम्हाला हे पॅकेज त्या ठिकाणी इन्क्लूड करावं लागतं. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो what you have to do, you have to just create a node and add child node to that node. तुम्हाला काय करायचं, चाइल्ड नोड फक्त त्या नोडला ऍड करायचं. ठीक आहे. समजा फॉर एक्झाम्पल मी आता एक नोड तयार केला, काय स्वेरी नावाचा नोड तयार केला. पहिला नोड काय तयार केला आपण, स्वेरी. ठीक आहे. मग स्वेरीच्या अंडर समजा तुम्हाला दोन नोड तयार करायचे, एक आहे तुमचं डिप्लोमा आणि दुसरा आहे तुमचं इंजिनिअरिंग. दुसरं काय तुमचं इंजिनिअरिंग. हे दोन नोड झाले. समजा डिप्लोमाच्या अंडर तुम्हाला दुसरे नोड तयार करायचे, काय सीओ, आयएफ, ईजी. ठीक आहे. सीओ च्या अंडर तुम्हाला दुसरे नोड तयार करायचे, काय एफवायसीओ, एसवायसीओ आणि टीवायसीओ. ठीक आहे. So all these nodes are created with the help of a class that is a default mutable tree node. तुम्हाला default mutable tree node हा क्लास वापरून हे सगळे नोड तयार करावे लागतात. and you have to call just one method. त्या ठिकाणी फक्त तुम्हाला add मेथड कॉल करायचे. फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्हाला स्वेरीच्या अंडर डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिंग ऍड करायचे, तर लिहिताना कसं लिहिलं जातं, स्वेरी डॉट ऍड डिप्लोमा, स्वेरी डॉट ऍड इंजिनिअरिंग. लक्षात राहील. कुठल्या नोडच्या अंडर तुम्हाला कुठला नोड ऍड करायचा आहे, दॅट यू हॅव टू डिसाइड. ठीक आहे. अँड फायनली whatever your root node is there. आता रूट नोड कुठला आहे आपला तुमचा, रूट नोड कुठला आहे, स्वेरी.
स्फेरिक. रूट नोड कुठला आला तुमचा स्फेरिक. ऍड दिस रूट नोड टू युअर ट्री. तो रूट नोड कुठे ऍड करायचा ट्रीला ऍड करायचा. मीन्स यू आर ऍडिंग ऑल दीज नोड्स टू युअर ट्री. तुम्ही सगळे नोड कुठे ऍड करताय या ठिकाणी ट्रीला ऍड करताय. ठीक आहे. म्हणजे पहिल्यांदा काय तयार करायचे तुम्हाला वेगवेगळे नोड तयार करायचे. त्याच्यानंतर प्रोसेस काय करायची आहे कुठला नोड कुठल्या नोडच्या अंडर ऍड करायचा आहे. कुठला नोड कुठल्या नोडच्या अंडर ऍड करायचा आहे ते फक्त ऍड करा बाय कॉलिंग दी ऍड मेथड. ठीक आहे. अँड फायनली you have to add root node to your tree by using a constructor. बघा असं ऍड केलं जातं jtree jt is equal to new jtree and in bracket you have to give the root node. तुम्हाला काय द्यायचं त्या ठिकाणी रूट नोड द्यायचा असेल. आता रूट नोड ऍड करतोय म्हणजे वी आर ऍडिंग होल ट्री. तुम्ही पूर्ण ट्री त्या ठिकाणी ऍड करताय. लक्षात राहील. रूट नोड ऍड करताय म्हणजे काय तुम्ही पूर्ण ट्री त्या ठिकाणी ऍड करताय. अँड फायनली ऍड दिस ट्री टू युअर फ्रेम. त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी तुम्हाला काय करायचंय ते तुमच्या फ्रेमला ऍड करायचे आहे. सो व्हॉट यू हॅव टू डू फर्स्ट क्रिएट अ नोड. डिफरंट नोड तयार करा. त्या नोडच्या अंडर तुम्हाला वेगवेगळे नोड ऍड करायचे ते ऍड करा. ठीक आहे. अँड फायनली ऍड दिस ट्री टू युअर फ्रेम. ठीक आहे. सी हाऊ टू डू इट. बघा कसं केलं जातं ते. ठीक आहे. बघा आता हे थोडक्यात आपण एक ट्री तयार करूया. ठीक आहे. import javax dot swing dot star. ठीक है. क्लास jtree demo extends jframe. बघा आता ज्यावेळेस ट्री तयार करायचे आहे तुम्हाला एक सब पॅकेज ऍड करावं लागतं. दॅट पॅकेज इज नथिंग बट ट्री डॉट स्टार. ठीक आहे. म्हणजे पहिलं पॅकेज स्विंग जे आहे दॅट इज फॉर युअर फ्रेम आणि दुसरं पॅकेज आहे दिस इज फॉर युअर ट्री दॅट इज अ डिफॉल्ट म्युटेबल ट्री नोड. हा जो क्लास आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला एक सेपरेट पॅकेज त्या ठिकाणी ऍड करावं लागतं. ठीक आहे. सो I am going to create first node. बघा आता पहिल्यांदा नोड तयार करूया. डिफॉल्ट म्युटेबल ट्री नोड. ठीक आहे. समजा मी yes क्वेरीसाठी yes वापरतो इज इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट म्युटेबल ट्री नोड in bracket I am going to provide the name that is nothing but query. ठीक आहे. हा झाला तुमचा रूट नोड. हा काय झाला तुमचा रूट नोड. नाउ सिमिलरली क्रिएट अदर नोड्स. ठीक आहे. सो सी नाउ अनदर वन इज अ डिप्लोमा इंजिनियरिंग. ठीक आहे. देन CO IF and in CO suppose I want to create आता इथं IT करूया आपण. ठीक आहे. In CO FY SY and T1. ओके. इथे नाव देऊया आपण डिप्लोमा
engineering, computer, information technology, first year, second year, and year, थर्ड इयर. बघा आता आपल्याला कुठल्या नोडच्या अंडर कुठला नोड ऍड करायचा आहे हे पहिल्यांदा कळलं पाहिजे. थेअरीच्या अंडर आपल्याला काय काय ऍड करायचं, डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिंग. त्यामुळे लिहिताना कसं लिहिणार, एस डॉट ऍड डिप्लोमा डी, देन एस डॉट ऍड इंजिनिअरिंग, दॅट इज नथिंग बट ई. ठीक आहे. आता डिप्लोमाच्या अंडर आपल्याला काय ऍड करायचंय, सीओ आणि आयटी. मग लिहिताना लिहा डी डॉट ऍड CO, D dot add IT. ठीक आहे. देन CO च्या अंडर आपल्याला काय काय ऍड करायचंय, FY, SY आणि TY. लिहा CO dot add FY, CO dot add SY, CO dot add TY. ठीक आहे. कुठल्या नोडच्या अंडर कुठला नोड ऍड करायचा आहे ते तुम्हाला पहिल्यांदा डिफाइन करायचं. बघा थेअरीच्या अंडर डिप्लोमा इंजिनिअरिंग ऍड केलं आपण, डिप्लोमाच्या अंडर सीओ आय टी ऍड केलं आणि सीओ च्या अंडर FY, SY आणि TY. नाउ फायनली क्रिएट अ J tree. J tree JT is equal to new J tree and add root node only to your tree. root node कुठला आपल्या ठिकाणी, query, that is nothing but yes, तोच फक्त त्या ठिकाणी ट्रीला ऍड करा. this will add your whole tree. सगळे नोड तुमचे त्या ट्रीला ऍड केले जातील. ठीक आहे. and finally add tree to your frame. ठीक आहे. सो इन दिस वे युअर ट्री इज क्रिएटेड. ह्या पद्धतीने तुमची ट्री तयार केली जाईल. ठीक आहे. चेक करा जावा सी जे ट्री डेमो. बघा इथे तुम्हाला क्वेरी दिसतंय ऍड झालेलं. क्वेरीच्या अंडर डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिंग आहे. आता डिप्लोमाला क्लिक केलं की तुम्हाला बाकीचे दिसतील कम्प्युटर आणि इन्फोटेक. कम्प्युटरला क्लिक केलं, कम्प्युटरच्या अंडर फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. ठीक आहे. इन द सेम वे यू कॅन ऍड जस्ट. आता बघा इंजिनिअरिंगच्या अंडर जर तुम्हाला ऍड करायचं असेल तर फक्त एक नवीन नोड तयार करा. खाली फक्त नोड तयार करायचं तुम्हाला. आता इथे मला समजा CSE ऍड करायचं, कम्प्युटर सायन्स. ठीक आहे. आणि हे मला इंजिनिअरिंगच्या अंडर ऍड करायचंय सी. तर हे ऍड करताना कसं लिहिणार तुम्ही, ई डॉट ऍड सी, so that this CSE node it is added under the your engineering. ठीक आहे. चेक करा. बघा आता इंजिनिअरिंगच्या अंडर तुम्हाला CSE ऍड झालेलं दिसेल. ठीक आहे. म्हणजे जे तुमचं स्ट्रक्चर होतं कुठलं, हे स्ट्रक्चर आणि तुमचं हे स्ट्रक्चर. बघा इथं जसं तुम्ही क्लिक केल्यानंतर दिसतं तसं तुम्हाला इथे क्लिक केल्यानंतर सगळ्या गोष्टी दिसतात. ठीक आहे. बघा इथं आता प्रोग्राम फाइल्सला क्लिक केलं, प्रोग्राम फाइल्स मध्ये सगळे कंटेंट तुम्हाला इथे दिसतील. ठीक आहे. त्यानंतर DSU ला क्लिक केलं, DSU चे सगळे कंटेंट दिसतील. ठीक आहे. सॉफ्टला क्लिक केलं, त्याच्यातले कंटेंट, परत त्याच्या आतमध्ये, परत त्याच्या आतमध्ये, असं तुम्ही एका नोड मध्ये दुसरा नोड तयार करू शकता. ठीक आहे. लक्षात राहील. सो इन दिस वे these components, advanced component that is a tree is created and that is added to your frame. लक्षात राहील. ठीक आहे. कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा.
प्रोग्राम मध्ये कुणाला काय डाऊट असेल समजलं नसेल तर विचारू शकता.